Next number of the given number. Okay, next one explain करू. Next one, sum of the two consecutive odd number, first odd number, then last odd number divided by 2 multiplied by odd number. आता concept of E, then you have to find x odd number of given odd number. That time you have to use the given odd number plus x multiplied by 2, this one formula. You have to write in bold letter x even number. You have to find the given odd number. Here what should do? Given odd number plus x multiplied by 2 minus 1, you have to do it. Okay, next one, what should do? You have to do here x even number after given number, x even number after given number. Suppose I'm giving here one of the example, point number E. Okay, x even number, what should do? X even number, the 11th even number, you have to find given even number, given even number. You can tell me any even number. I can write here even number. 24. Okay, given even number is equal to 24. Then what should do? You have to use this one formula. Okay. पॉइंट नंबर ई सॉल्व केलंय ना आपण हे चालू आहे ना Yes. एफ G. चालू आहे ना G. जी चालू आहे का ओके यू हॅव टू फाइंड द गिवन दिस इज पॉइंट नंबर जी ओके व्हाट शुड डू हियर 11th even number you have to find the 11th even number 11th you have to find here 11th even number आता 11th even number you have to find after 24. The given number is what? 24 plus x. X is equal to what? 11. 11 multiplied by 2. Do this one. 24 plus 11 multiplied by 2 is equal to how much get? 22. 22. Then 24 plus 22 is equal to 46. 46. 46 is the even number from the 24 पासून 11th इवन नंबर कोणता आहे तो 46 आहे समजलं का सात्विक अंडरस्टूड हा. पॉइंट नंबर Yes. एफ लिहून घ्या आणि त्यानंतर हे एक्झाम्पल लिहायचं लिहिलं. लिहिलं. Understood.
केशमा, तिला हा पॉइंट नंबर जी एक्सप्लेन करते अजून एकदा. दिस वन यू कॅन राईट फर्स्ट एक्झाम्पल, सेकंड एक्झाम्पल. व्हॉट इज द गिवन हिअर? even number after given even number, even number. Okay, you can tell me any even number. Suppose to I'm given here, you have to find the 15th even number after given even number. You can tell me any given number. Given even number सांग कुठला पण. Even number, tell me. T2. 2. Okay. Given even number is a 2. You have to use this one formula. Given number is what? Given even number is 2. And you have to find the 15th even number. Into 15 multiplied by 2 is equal to how much we'll get here? 30. 30 plus 2 is equal to 32. 32. 32 will get answer here. Example number 2, this one write down. Afterwards, I will explain point number F. काय करायचं? Completed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, Madam, the screen. next one is what? Point number But H. You have to read it and write also in bold letter. The xth odd number after find the given even number. Okay, xth odd number. What should do? You have to find xth odd number. Suppose I am given here 10th odd number. You have to find 10th odd number. You have to odd number after. You can tell me any even number. Given even number सांगा. 12. बर मी 8 घेतला आता. 8 घेतला आता. तर गिवन गिवन नंबर फॉर्म्युला मध्ये पुट ऑन करूया. गिवन नंबर इज 8 प्लस इन ब्रॅकेट 10th odd number. 10 multiplied by 2 minus 1. This one formula we have to use. Then 8 plus 10 multiplied by 2 is equal to how much get? Then 20. 20. 20. 20 and minus 1. Do this addition. 28 37. minus 1. 27. 27. After 27. 10th odd number is what? 27. Okay, these one formulas are very, very important. You have to write and learn it properly. Okay, कुठं मायनस वन दिलेलं आहे, कुठं मायनस वन दिलेलं आहे, कुठं दिलेलं नाहीये, हे सगळं तुम्ही लक्षात ठेवायचं. कारण हे खूप इम्पॉर्टंट आहेत. खूप वेळा विचारलेले आहेत एक्झामला. मला एक विचारायचं होतं मॅम की आपण -1 का करतोय? जेव्हा जेव्हा ऑड विचारलंय ना तेव्हा तेव्हा -1 आहे. बघितलं शॉर्ट ट्रिक मध्येच बघितलं ना. ऑड नंबर गिवन, हो. यू हॅव टू फाइंड ऑड नंबर, यू हॅव टू फाइंड द ऑड नंबर. दॅट टाइम हो. दे गिवन हिअर -1. ऑड आणि इच अँड इव्हन एव्हरी टाइम इज नॉट जेव्हा ऑड पॉसिबल. आणि इव्हन सोबत आता प्रत्येक जेव्हा वेळेस त्यांनी सांगितलं तर आपण तिथं -1 का करतोय? आता ऑड नंबर आणि इव्हन नंबर मध्ये जर बघितला तर डिफरन्स कितीचा आहे? -1चा आहे ना. आता सपोज 2 इज अ इव्हन नंबर, 3 इज अ ऑड नंबर. डिफरन्स कितीचा आहे? 1चा आहे की नाही? So, कोणता? हम्म.
Complete, teacher. This one completed. Okay. Can I clear it? Yes. Okay. Next one chart. Read it. Just only read it. Afterwards, you have to copy in your notebook. Okay. I don't have time that much. I have to wait for this one. You have to read first, and then afterwards we'll see the next. The types of number 1 to 10, 1 to 11. Then afterwards, given the sum of natural number 1 to 10. This is sum of even number 1 to 10. This is sum of odd number, given number, and prime number, sum of prime numbers, and sum of composite number. There is a no formula. You have to find the sum of prime number and sum of composite number. They all formulas are already given. I explain each and everything. This one, this one, this one. These 3 points having a formulas. These don't have a formula. You have to memorize this one. 1 to 100 पर्यंत मोस्ट ऑफ दी विचारलेला आहे 5050. सम ऑफ नॅचरल नंबर इवन नंबर 2550. ऑड नंबर 2500. प्राइम नंबर 1060 and composite number 3981. हे येतं. 89. मॅम Completed. रीड करून घ्या पहिल्यांदा. इंटरनॅशनल न्यूमरल काउंटिंग द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज. मला ते जे त्यांनी वरच लिहिलंय ना सम ऑफ नॅचरल नंबर्स ते त्यांनी ते आपल्याला ती ट्रिक सांगितली होती ते फाइंड आउट करून त्यांनी लिहिलंय का हो हो स्टार्टिंग तसंच आहे. हो हो तसंच आहे. हा तसंच आहे. फक्त आपण फॉर्म्युलेने बघितलंय. इथं फक्त डिटेलमध्ये चार्ट दिले आहे. तुम्ही एवढं सगळं मेमराईज नाही करू शकत ना, तो त्यामुळे आपण फॉर्म्युले वाईजच जायचं. पण प्राईम नंबर आणि कंपोजिट नंबरचा काही फॉर्म्युला नाही आहे. तो तो आपल्याला तुम्हाला पाठच करावा लागेल. झालं टीचर. Okay. International numerals counting object is called as counting numbers. Names of the 1, 2, 3 using this one memorialize the देवनागरी आणि इंटरनॅशनल नंबर मध्ये डिफरन्स सांगितला. मराठीमध्ये लिहिणं आणि इंग्लिश मध्ये लिहिणं हे काय तुम्हाला माहिती आहे. रोमन नंबर माहिती आहे. सिम्बॉल्स ऑफ बेसिक रोमन नंबर. ओके. येस.
तरी पण हे बेसिक रोमन नंबर लिहून घ्या. 1 to I to M हे सिम्बॉल्स यूज करतात. जर तुम्हाला डिटेल मध्ये पाहिजे असेल सात्विक, तुला रोमन नंबर झाला असेल ना, सात्विक आणि अनुप? यस. सात्विक तुला माहितीये? हा. ओके. इंटरनॅशनल आणि रोमन नंबर हे दोनच चार्ट फक्त लिहून घ्या. बाकीचं रूल्स मी तुम्हाला समजावून सांगते, त्यानंतर लिहिता येईल. झालं टीचर. Writing completed. V is used for Yes, ma'am. 5, X is used for 10, L is 50, C is 100, D is 500, M is 1000. Okay. This much, then certain rules I, V, and X. The either symbol I and X is resolved constantly. The number 2 and 3 times there is a sum of total numbers. Okay. Suppose to writing I 2 times, so what should do? 1 plus 1 is equal to 2. And suppose to writing 3 times, 1 plus I plus I 3 times, then 1 plus 1 is equal to 3. You have to consider as a 3. Okay, suppose to writing x that is 10 plus 10 is equal to 20. Then suppose to writing 3 times 10 plus 10 plus 10, that is 10 plus 10 plus 10 is equal to how much we get answer here? 30. Okay, इथे किती 30. येतं? 30 येतं. Only 3 times repeat करू शकता, not a more than 3 times. Okay, 3 पेक्षा जास्त repeat करू शकत नाही. Only 3 times you can repeat it. Understood this one concept? Point number first, rule जो समजला का तुम्हाला? येस. Yes. मॅम हा मॅम बोल. हा बोल. पाठीमागचं पेज एकदा हे करा ना. काय राहिलंय तुझं? ते तक्ता पाहिजे होता. स्क्रीनशॉट घेतो का? हा. PDF पाठवलंय ग्रुपवरती. मी तुला अजून एकदा फॉरवर्ड करते. डोंट वरी. शिवप्रसाद ढोलेने कोण जॉईन झालेलं आहे? काय नाव आहे तुझं?
शिवप्रसाद नाव आहे का? श्रीप्रसाद. आय कांट हिअर युअर व्हॉइस. मला आवाज येत नाही तुझं. ते म्यूटचं बटन आहे ना, त्याच्यावरती क्लिक कर म्हणजे तुझा आवाज येईल मला. नाहीतर जो सेटिंग मध्ये तू मायक्रोफोन ऑन नसेल केला तरी सुद्धा आवाज येत नाही. तर मला सेटिंग बघ, नाहीतर मला कॉल कर, मी तुला सांगेन. ओके, नेक्स्ट वन रूल इज द सिम्बॉल ऑफ आय अँड एक्स इज अ रिपीटेड कॉन्स्टंटली मॅक्झिमम 3 टाइम्स. आता मी तुम्हाला सांगितलं मॅक्झिमम फक्त 3 टाइम्स तुम्ही रिपीट करू शकता आणि अदरवाईज नाही. आणि व्ही जो आहे, व्ही इज रिप्रेझेंटेड व्हॉट? व्ही काय रिप्रेझेंट करतो? 5. तो रिपीट करू शकत नाही तुम्ही. व्ही रिपीट करू शकत नाही. आपण असं कधी लिहू शकत नाही. डबल व्ही, ट्रिपल व्ही. ओके, दिस इज अ रॉंग कॉन्सेप्ट. अंडरस्टूड? Yes. Okay, next one, when either I and V is written is a right symbol is a greater than values and the values you have to add it. Suppose to I and V, I राईट साईडला व्ही आणि आय हे जर राईट साईडला, आता हा दिलेला आहे तुम्हाला एक्स, हा मी सिम्बॉल देते, याच्या राईट साईडला आय असेल, अदरवाईज एक्स व्ही असेल, तर तो काय करायचा? ऍडिशन करायचं, प्लस मध्ये कॅल्क्युलेट करायचं. ओके, सांगते तुम्हाला. हे एक्स, एक्स इज रिप्रेझेंटेड व्हॉट? एक्स काय रिप्रेझेंट करतो केशमा? 10. 10. 10. आय काय रिप्रेझेंट करतो? 1. ऍडिशन करायची. हा राईट साईडला, हा इकडच्या साईडला आहे म्हणून काय केलं आपण? ऍडिशन केलं. सपोज हा Addition. साईडला असता तर काय केलं असतं? Minus. अंडरस्टूड राईट साईड आणि लेफ्ट साईड रूल? ओके, राईट Yes. साईडला आय असेल तर तो ऍडिशन करायचा आणि तोच आय जर लेफ्ट साईडला, लेफ्ट साईड तुमचा जो राईट आहे तोच त्याचा राईट असणार आहे आणि तुमचा जो लेफ्ट आहे तोच त्याचा लेफ्ट असणार आहे. जस्ट एवढंच कन्सिडर करा. हा, मग इथं काय करायचं? 10 मायनस 1 किती येतं? हा 9. 1. मीन्स व्हॉट? 9. आणि इथं तो राईट साईडला आहे म्हणून ह्याची ऍडिशन केली. 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11. अंडरस्टूड? 11. हे रूल्स कळाले? मला Yes. वाटतं मी सगळे एक्सप्लेन केलेलं आहे. रूल्स एकदा व्यवस्थित रीड करा. हे रूल्स इम्पॉर्टंट आहे. जेव्हा ऍडिशन, सबस्ट्रॅक्शन वगैरे येतं ना, तेव्हा तुम्हाला येतं. आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही आता 7th स्टँडर्डचे जेव्हा स्कॉलरशिप देतात त्याच्यामध्ये तुम्हाला रोमन नंबरचे मल्टिप्लिकेशन येतात, रोमन नंबरचे ऍडिशन येतात, रोमन नंबरचे, आणि त्याचा आन्सर पण तुम्हाला रोमन मध्येच लिहायचं असतो. ओके, सपोज ते दिलेला असतात रोमन नंबर्स दिलेला असतात, ते यू हॅव टू कन्वर्ट इंटू इंटरनॅशनल नंबर सिस्टीम मध्ये तुम्हाला कन्वर्ट करावं लागेल. त्यानंतर कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. त्याचा आन्सर पण तुम्हाला रोमन मध्ये ऑप्शन वाईज झालं. ऑप्शन कधी कधी रोमन मध्ये असतं आणि कधी कधी इंटरनॅशनल नंबर सिस्टीम मध्ये डिपेंड असतं. ओके, कधी काही विचारू शकतात. तर त्यामुळे तुम्हाला ते कन्व्हर्जन व्यवस्थित जमलं पाहिजे. पॉईंट 4 पर्यंत क्लिअर झालं सगळ्यांचं? राईट, लेफ्ट साईडला असेल तर Yes. सबट्रॅक्शन, राईट साईडला असेल तर काय करायचं? ऍडिशन. ओके, सी इज Addition. रिप्रेझेंटेड व्हॉट? सी काय रिप्रेझेंट करतो? 100. Okay. I is written as a left, V and X, their values subtracted from the values. The only symbol I, X, C can be written left of the greater numbers. 8 is cannot be written as a I, X. असं नाही लिहित नाही. 8 कसं लिहितो आपण? 8 कसं लिहितो सांगा बघू. 8. 8 I. I X. think I, 3I. X लिहितो. Hmm. 3I. अनुप, Triple I. कसं लिहितो आपण? V. 3I. येस, 3I. हे दिस इज अ आय एक्स, म्हणजेच पण आय एक्स मधून -2 केल्यावर 8 येतं, पण असं लिहितो का आपण? नो, दिस इज अ नाही. रॉंग मेथड. दिस इज अ राईट मेथड. अंडरस्टूड? 5 कसं लिहितो? हो. इज ओनली रिप्रेझेंटेड एट पी. P. सपोज आय एम रायटिंग बी एक्स, दिस इज करेक्ट मेथड? No. No, this is a wrong method. Understood? What is the only symbol IX is written at the left side of the greater number. एखादा ग्रेटर नंबरच्याच लेफ्ट साइडला हे नंबर लिहिले जातात. कोणते? आय, एक्स अँड सी. ओके, नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 5. रिटर्न, राईट द नंबर ग्रेटर दॅन 10. 10 पेक्षा जर ग्रेटर असेल, फर्स्ट write the group of tens and follow the proper numerals. This is very simple. You have to find the tens. What is the tens? Suppose you have to write the 13. 13, then how to write first x and triple I. This is 13. Suppose to write the 21, then you have to write the forward tens. Which are tens here?
20 प्लस 1. ओके, हा टेन्स प्लेसला कोणता आहे? 20 आहे. मग 20 ला काय यूज करतो? 20. डबल एक्स अँड आय. सपोज राईट 29 हिअर 20 प्लस 9. आता 9 कसं लिहितो? IX. IX. एक्स एक्स आय एक्स. अंडरस्टूड? दिस हो. मच कन्सेप्ट अंडरस्टूड. आता हे लिहून घेता का नोट्स मधून लिहून घेता? काही पण चालेल. नक्की लिहून घेणार का पण? हो. ओके, चालेल, ठीक आहे. आणि रूल सोपे आहेत, फक्त कन्फ्युज होऊ नका. नेक्स्ट कन्सेप्ट इज व्हॉट? ट्रायंग्युलर नंबर. व्हॉट इज मीन बाय ट्रायंगल? डू यू नो अबाउट दॅट? ट्रायंगल जर असे ट्रायंगल्स डॉट नुसार आपण, मी तुम्हाला सांगू शकते. ट्रायंग्युलर, सपोज वी हॅव टू मेक अ ट्रायंगल ऑफ दिस वन नंबर, you can tell the triangular number. It's simple concept. They are given here 1, 3, 6, 10, 15. These are a triangular number is represented, can represent the triangles, arrows used to the triangular number. It's arrangement of triangle, that is 1, 3, 6, 10, 15, etc. Triangular number pattern like that. This is, suppose 1 is a triangular number, then afterwards 1 plus 2 is equal to triangular. Then आपण नंतर काय ऍड केलेलं आहे? 1 plus 2 plus 3. नंतर 1 plus 2 plus 3 plus 4 is 10. आणि नेक्स्ट ट्रायंग्युलर नंबर काढायचा असेल तर तुम्हाला काय? 1 plus 2 plus 2, 3 plus 3, 4 plus 4, 5. किती येईल? 5. 15. 15. नेक्स्ट, आता ह्याच्या नेक्स्ट अजून एक ट्रायंग्युलर नंबर काढा म्हणल्यावर काय येईल? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. किती येतं? 15 plus 6, 21. 20. 21. 21 काय आहे? 21. ट्रायंग्युलर नंबर आहे. फॉर्म्युला ऑफ ट्रायंग्युलर नंबर. ट्रायंग्युलर नंबर द प्रोडक्ट ऑफ द टू कॉन्झिटिव्ह नंबर डिवायडेड बाय 2. आता तुम्हाला एक विचारलं, फाइंड आउट द ट्रायंग्युलर नंबर. दॅट टाइम व्हॉट शुड? टू कॉन्झिटिव्ह नंबर घ्यायचा. ओके, सपोज ह्युमन दॅन कॉन्झिटिव्ह म्हणजे जवळजवळ येणारे, दॅट इज 2 मल्टिप्लाइड बाय 3 डिवायडेड बाय 2. then 2 multiplied by 3 is equal to how much weight? 6. 6 divided by 6. 2, 3. 3 हा ट्रायंग्युलर नंबर आहे 3. की? आहे. Yes. येस. नेक्स्ट, Yes. अजून कुठलाही कॉन्झिटिव्ह नंबर सांगा. 7 मल्टिप्लाइड बाय 8. दोन्ही कॉन्झिटिव्ह नंबर आहे, डिवायडेड बाय 2 करा. 7 8 जा Uh, 56. 56 डिवायडेड बाय 2. 28. 28. 28 हा ट्रायंग्युलर नंबर आहे. अंडरस्टूड? Yes. आता हे लिहून घ्या, ट्रायंग्युलर नंबर सिम्पली. इथपर्यंत हे सगळं लिहायची गरज नाही, फक्त दिस वन ट्रायंग्युलर नंबर हेडिंग टाका आणि हे लिहा, आणि ह्यानंतर हा पॅटर्न लिहा आणि हा फॉर्म्युला लिहा. सगळं लिहित बसू नका, एवढं सगळं एक्सप्लेनेशन. दिस मच, दिस वन अँड दिस वन. ओनली 3 पॉइंट्स यू हॅव टू राईट ऑन. सात्विक समजतंय का नाही? हा मॅम. ओके. केशमा तुला? हो. तुला अनु? Yes, ma'am. हम्म. हा.
उद्या संध्याकाळी 4 वाजता क्लास ठेवूया. 4 o'clock. Yes, ma'am. अनुप आणि सात्विक सांगा मला दोघं पण. Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. It's okay. One. 1 plus 2. 3. Plus Completed writing. Write down fast. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Completed. Mayua. Yes, ma'am. Okay. Now next. Find the whether given number triangular not multiplied by given number by 2. Find the pairs of these numbers. Divised pair consecutive numbers of given triangular number, which is there 100 to 120. Triangular number 100 multiplied by 2 100. They find the pairs divisor. Then 100 multiplied 2 multiplied by 4 multiplied by 5. 8. The divisor pairs is consecutive number. 100 is not a triangular number. Find the
consecutive number, two consecutive number is multiplication, will get triangular number. That one you concept and understood. Suppose you have to given the number and this is triangular number or not triangular number. That time what should do? You have to find out which one two consecutive numbers will get the multiplication of this number. Suppose I'm giving examples are given here. आता काय करायचं? कुठले असे दोन कॉन्सिक्युटिव्ह नंबर आहेत त्यांचं मल्टिप्लिकेशन 100 येतं आहे का? असेल तर तो नंबर कॉन्सिक्युटिव्ह सॉरी ट्रायंग्युलर नंबर असणार आहे आणि नसेल तर तो ट्रायंग्युलर नंबर नसणार आहे. आता मी सांगते 200. 200 असे नंबर शोधा की कॉन्सिक्युटिव्ह पाहिजे म्हणजे एकानंतर एक येणार आहे त्यांचं मल्टिप्लिकेशन किती पाहिजे 200 आहे का असं आहे का? 200 कशा कशाने मल्टिप्लाय करू शकतो कुठले 20 मल्टिप्लाइड बाय 10 200 अजून कशाचं सॉरी 10 अजून कशाने येतं कॉन्सिक्युटिव्ह पाहिजे तर कॉन्सिक्युटिव्ह येतं का No. Then next one you have to find 240. आता 240 चे डिवायझर्स तुम्हाला फाइंड आउट करावे लागतात 240 असे टू कॉन्सिक्युटिव्ह नंबर बघायचं जवळजवळ येणारे असे 2 मल्टिप्लाइड बाय 120 हे पण नाहीये असं कुठले नंबर आहेत कॉन्सिक्युटिव्ह जवळजवळ येणारे त्यांचं मल्टिप्लिकेशन किती येईल 240 इथं दिलेलं आहे 15 मल्टिप्लाइड बाय 16 हे दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन करा किती येतं मग 15 multiplied by 16. Two 40. 240. Yes, 240. आता आहे की नाही 50 नंतर 16 हे दोन्ही कॉन्सिक्युटिव्ह नंबर आहेत की नाही यांचं मल्टिप्लिकेशन 240 येतं मग 240 इज व्हॉट ट्रायंग्युलर नंबर अंडरस्टूड Yes. इथपर्यंत समजलं Yes. Next one solved example using this one digit using this digit one's greater number and smallest four digit number one digit is a prime number following options is not divided difference between this number completely the one digit prime number कोणते आहे 3 2 3 5 7 using this greatest number बनवा नंतर 4 digit smallest number बनवा आणि त्याच्यामधला डिफरन्स फाइंड आउट करा डिफरन्स फाइंड आउट डिव्हिजिबल कशाने होतात ते बघायचं कुठल्या तरी एका ह्याने डिव्हिजिबल नाही होणार आता तो कोणता नाही होणार तो तुम्हाला फाइंड आउट करायचं पहिल्यांदा क्वेश्चन रीड करा अनुप क्वेश्चन रीड कर व्यवस्थित Using the digit only once from the greatest and the smallest four-digit numbers from one-digit prime numbers, which of the following options will not divide the difference between these numbers completely? हा ओके आता केशमा सांग मला ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आता 1 डिजिट प्राईम नंबर कोणते कोणते आहेत ते सांग मला 1 डिजिट ओनली आता ते फक्त 1 to 10 इन बिटवीन मधलेच असणार आहेत 1 digit prime number 2, 3, 5 and 7. हा याच्यामधला एक 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बनवायचा 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बनव 7, 7, 5, 3, 2. आणि सात्विक